उसदे उत्ते 1 करोड़ 10 लाख रुपये तो वध पैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उस ढांचे नूं डिग्गण तो बचाउण लई हुण तक मतलब ला चुकीਆਂ ਸੀ कि 1 करोड़ 10 लाख रुपया जिहड़ा लाया गया वो कित्थे लग्या कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उसकी साम संभाल है जिहड़ी नहीं की जा रही कि संगत नूं हजे भी जे किसी नूं कोई शंका है तो की उन्होंने भी ये आंकड़े वो आप आके आंकड़े देख सकता भी किन्ने क पैसे कित्थे लगे ने किवें लगे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर कौम अपनियां जड़ां नाल जुड़ के ही बुलंदियां नूं छू सकती है। जे जड़ां दी गल करिए तो उहदे विच विरासत ते इतिहास सब तो मूल चीज़ ने। सिख कौम जो कि सब तो इतिहास दे विच झात मारीए तो सब तो नवीं कौम है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, जो कि टोडरमल जी जिहड़े कि दीवान टोडरमल के नाम नाल प्रसिद्ध सी, उन्हां दी हवेली जानी जाती है। वो विरासत अज साडे विच मौजूद है, पर वो हौली हौली खुरदी जा रही है। विरासत पक्षों इतिहास पक्षों साडे लई किन्नी क इंपोर्टेंस रखती है तो उहदे लई पंथ है जिहड़ा वो की कर सकदा ते कित्थे का के उहदी जिहड़ी विरासत नूं सांभण दे विच रोक लगी हुई है। इस बारे चानना अज पाउणगे साडे नाल मौजूद ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर जथेदार सरदार करनैल सिंह जी पंजोली जी। जथेदार साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जथेदार साहब जिवें आपां गल कीती भी विरासत ते इतिहास किसी भी कौम लई बहुत जरूरी हुंदे ने ते इस विरासत ते इतिहास दे विच जे आपां जहाज हवेली की गल करिए तो किन्नी क इंपोर्टेंस अज सिख कौम लई रखदी हैगी। पहली गल तां मैं तुहाडे जरिए संसार भर नूं खास करके सिख पंथ नूं ये दस्सण दा यतन करना चाहुंदा कि जदों बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह साहब पूजनिक माता गुजरी जी नूं मोरंडे तो गिरफ्तार करके 10 पौह वाले दी शाम नूं सरहंद लिआंदा गया सी। एक स्थान है रौज़ा शरीफ के कोल जिस नूं रात साहब ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1400 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਾਕੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे नाल उन्हां दे जिहड़े बजुर्ग सन उन्हां दी सांझ सी। वो अक्सर ही परिवार समेत आनंदपुर साहब जाया आया करते सन। जदों गुरु साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी मालवे दे प्रचार लई आए ने तां काकड़े पिंड दे नेड़े आलो अरख दे एक झिड़ी दे विच गुरु साहब जी ने कुछ समा उत्थे विश्राम कीता। दीवान टोडरमल जी दा परिवार गुरु साहब जी नूं उत्थे भी मिलिया। दुध सेवा की उन्होंने सेवा की सी, दुध पानी की जी। तो एक सांझ जिहड़ी सी गुरु तेग बहादुर साहब के राही गुरु घर नाल दीवान टोडरमल की बनी हुई सी। और जिहदा कारण ही सी कि जदों साहिबजादे सरहंद च आए तो 1400 सिख परिवारां नूं नाल लेके साहिबजादियां ते माता गुजरी जी के दर्शन दिदारियां लई उस रथ साहब वाले अस्थान ते साहिबजादियां नूं 10 पौह वाले दिन मिले सी। उस तो बाद वो सारी संगत जिहड़ी सी दीवान टोडरमल की हवेली जिन्होंने जहाज हवेली कहा जाता है उत्थे इकत्तर होए। उत्थे विचार वटांदरा किया गया कि साहिबजादियां नूं रिहा करवाउण दे लई आपां कोई यतन जारी करिए। उदों ये फैसला किया गया कि जिस दे घर विच जो धन पिया, सोना पिया, चांदी पिया, वो लैके आओ ताकि आपां जिन्ना भी समय की हुक्मरान जिहड़ी सरकार है वो साहिबजादियां ते माता गुजरी दे शरीरां दे वजन के मुताबिक अपने कोलों सोना चाहेगी, धन चाहेगी, आपां देंगे तो साहिबजादियां ते माता गुजरी जी नूं रिहा करवा लवांगे। ये धन दौलत जिहड़ी सी
ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ, 2 ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ 1400 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦੀ ਏਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਆ, ਬੜੀ ਪਿੱਢੀ ਸਾਜ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2 ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਰਨਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਖੰਡਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਜੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਹ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ। ਉਹਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ 2 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਮਾਰਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਨੋਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖੜੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੂਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਲਨੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸਲ ਖਾਸਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਖਸਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੁਰਾਤਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਧੜਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਧੜਕ ਆਗੂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੇਚਕਸ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਸਟਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੂਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ, ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੀਏ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਟ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਰਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ HC ਅਰੋੜਾ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲਾਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੋਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ HC ਅਰੋੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਪਿਆ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ITG 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ MLA ਬਣੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਉਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੇਟ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ 4 ਗੇਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹਵੇਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਉਹ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ
ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨੀ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਾਈਪ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਧੜੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਡਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ HC ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵਕੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ, ਮਾਲਕੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੇਗੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ। ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਹਾਜੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।